Hello, can you see the screen now? Yes, Yes, sir. sir. Is Yes, it sir. visible? Okay. So I think started the recording. Okay, so let's start with this topic. The last class we have started with the basics of the that uh, last class we were discussing about the introduction of the chromatography. So in that basic class we have discussed what are the basic The screen is not visible, sir. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. I suddenly disconnected হয়ে গেছিল। I think again I have to start. Okay, just আচ্ছা দেখো তো স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? Is it visible? No, sir. No, sir. Now is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ঠিক আছে। So today we will be discussing about this instrument that is the HPLC, that is high performance liquid chromatography. Okay, so this is one of the mostly used chromatographic instrument. It is having wide application in pharmaceutical industry.
So one by one, we will be discussing about this. Before that, you can see the block diagram of HPLC. You can see this is a gradient technique, or we can say binary system. It's a binary system, so that's why you can see solvent reservoir 1, solvent reservoir 2. These are two solvent reservoir or the glass container where solvent is kept for analysis. Then they are attached to respective to degasser 1, degasser 2. Then the mixing unit where these two solvent will be mixing. Then they will be passing Sir, through the screen high is not pressure changing. pump. Hello? The The slide is screen not change visible, হচ্ছে sir. Change হচ্ছে না? No, sir. না স্যার Oh. Is it now visible? now it is visible sir. Visible না? আচ্ছা, আমি এটা Yes sir. আমি ম্যাক্সিমাইজ করছি না, এখন মিনিমাইজ করা থাক, তারপর দেখছি। So now ঠিক আছে you can see, okay. আচ্ছা দেখি ম্যাক্সিমাইজ করে দেখি। Now is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, আচ্ছা ঠিক আছে। Okay, so you see, this is the solvent reservoir 1, this is the solvent reservoir 2, then it is passing through the degasser 1, degasser 2, then the mixing in this area, this is all these two solvent is mixed, that is known as mixing vessel. From mixing vessel, it is passing through the high pressure pump, and then it is going through a small column that is known as pre-column or guard column, and then after that it is passing through a flow splitter where the flow of this flow of the solvent which is passing through this pump, it splitted into two different paths. One is going to the sample injector port, another directly coming to the differential detector. So this first path, it is going to a sample injection port, that is a sample injector. So here sample is introduced in the solvent, then solvent plus sample, they are passing through the analytical column, that is the actual column where the separation takes place, and after that this residual solvent also reaching to the detector, and this solvent plus sample, and in this way only solvent is passing through. So these two things are compared in the detector level, and finally you are getting the chromatogram. So this is the actually instrumentation of this technique of this HPLC instrument, and as per the principle of this instrument, majorly the adsorption chromatography is the separation principle of this type of chromatography, as because this analytical column contains solid stationary phase. So as they contain the solid stationary phase, so that's why that component can adsorb the components or particles to be separated. So that particles are adsorbed on the outer layer of the solid adsorbent, and by the mutual interaction between the stationary phase, mobile phase, and sample, that components are separated. So this is the block diagram and the actually how it works. This is another block diagram, and I'm not going in this later, we can come later at the last. This is one diagram, this is the instrument actual picture of the instrument which is available in our school. This is the instrument that is the Agilent technology, made Agilent technology, the company of this, and model number 1220. So you can see it's a compact. Nowadays the instruments are available, these are compact in nature. So this is the solvent reservoir, you can see the glass container is there. Through the solvent reservoir, you see it is passing through, this is the column, this is the pump.
This portion is the pump. So solvent is coming from the solvent reservoir to pump, and from the pump it is going through this part. This is the sample injector part. So sample is injected in this part, and after the sample injection it is passing through a column. This is the analytical column. So very systematically it is there. After the column, you see this is the their outlet. Then again it is entering into the detector. Last part is the detector. This is the detector part. So effluent from the column is passing through the detector, and then it is connected through a computer or the software. So this is Sir, the slide is instrument. not still হ্যাঁ, changing. ও আবার সেই Slide সেম change প্রবলেম হচ্ছে না? Yes, sir. Okay. Now it is visible. Yes, sir. Yes, sir. দেখা যাচ্ছে তো? ওকে ওকে ওকে, এই যে এটাই আমি দেখাচ্ছিলাম এতক্ষণ। এই ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখো, in the top this was the solvent reservoir, then from that solvent reservoir solvent is coming to the pump. This is the pump. Then from that pump it is going to the injection port. Here the injection port is there. From the injection port it is coming to the column, that is the analytical column. From the analytical column, from this side it is entering into the detector. Last part is the detector. Last ekdom তলায় যেটা রয়েছে, this is the detector. From that only we are getting the chromatograms. So this is the how this instrument works. Entire setup now it is available in a compact form. So next slide. Is it visible now? Yes, sir. Visible to? Yes, sir. Okay, okay. Just a minute, একটু দেখে নি রেকর্ডিংটা হচ্ছে কিনা। Recording is going on. Okay, so let's start with the instrumentation. Here also I will be just going, I will be giving you the brief idea, because I think you have the idea of this instrument already. So you see, in the beginning, first number one is the mobile phase or solvent reservoir and the solvent degassing. So definitely you can, from the name itself you can get the idea, this is not the part of the actual instrument. It is a system where first we are discussing about the degassing. So degassing is very, very important in operating the HPLC instrument. The solvent and the sample should be degassed, and also the dissolved particles should be removed from this. Why this is? Because this column of are very compactly packed. So if a small particles or any dissolved gases passing through the column matrix may break down. That's why the sample or the solvent should be degassed properly before injecting in the instrument. That's why very, very important. Though it is not a part of the instrument, but still we have to know the degassing process. So what are the degassing process? These are very general. Number one is distillation. You know how to do the distillation. In the same way, the sample is distilled in a high temperature. It is evaporated and then it is collected again in another container. In that same way, if the instrument, if the lab, the distillation unit, from that unit we can go for the distillation of the solvent. Very easy process and normal process. Next, number two is the ultrasonicator. Is it visible, this slide? Yes, sir, it is visible. ওকে ওকে ওকে। সো যদি না দেখতে পাও বলবে সঙ্গে সঙ্গে, অনেক সময় হয়তো বুঝতে পারবো না, আমাকে বলে দেবে তাহলে। তো নেক্সট ইজ দ্য তাহলে নাম্বার টু ultrasonication. Ultrasonication is by a instrument, that is ultrasonicator. I think all of you may have seen in laboratory there will be some metallic instrument, small size, which having a very high mechanical shaking. So what is this? It having the ultra high frequency to mechanical vibration. It can create a mechanical vibration. So instrument shakes in very, it is shaking in very high frequency, so that any dissolved gases
or undissolved particles are there, they will be dissolved in the solvent. So this is one very, very effective way for degassing. Not only degassing, by this way we can remove the dissolved particles also. Number 3 is the vacuum filtration. Vacuum filtration is done by a system or by a unit. So one glass unit will be there, glass container, that is known as uh, the that is vacuum filtration unit will be there. So a conical, it will be containing a very large type of glass container that is looking like a glass, this is like a conical flask, and that conical flask or the vacuum, that filtration unit is attached with a vacuum pump, and at the top of this filtration unit there will be a membrane filter, different pore size membrane filter we can use, like 0.22 micron, 0.45 micron, etc. So through the membrane filter, the solvent or the sample to be used will be pouring from the top. So from the top, when the solvent will be poured in the glass container, at the same time vacuum pump will be on. So any dissolved gases will be removed through the pump. So at a time filtration will be done, as well as gases also will be removed. So this is also very, very effective. Okay, so same time vacuum, by the vacuum filtration, both the name you can understand. So by vacuum suction will be there, by that dissolved gases will be removed, whereas filtration will be there, filtration unit will be there, through that sample can be filtered out, so the particles can be removed very easily. And last but not the least is the helium purging. This is the way or the system process by only can be done in the instrumentally. In the instrument only we can go for, or we can done the helium purging. What is this? By this way, helium or any inert gases are coming outside from the instrument. In the picture you can see, if I am making full screen, you can see this black knob. এই ব্ল্যাক নবটা আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ সবাই। এই নবটাকে যখন এটাকে লুজ করি, if we rotate anti clockwise, তাহলে কি হবে, initially actually we have to go for purging initially when we are starting the instrument. So if we go for purging, the solvent will be coming outside. Instead of going inside, it will be coming outside. এখানে একটা আউটলেট পাইপ দেয়া থাকে, এই যে পাইপটা দেখা যাচ্ছে। So through this outlet pipe, initially the solvent will be coming outside, not it will go inside. That is known as helium purging. So through the purging, dissolved gases also, or any particles, whatever it is there, it will be coming outside. So it will be done for 1 minute almost, or 1.5 minutes, or 2 minutes maximum. So when we think that all the dissolved or the gases or the particles are removed, it is visible, you can see these bubbles, you can see. So when all the bubbles are completed, then we'll again make it tight. We will be make it tight. First we will make it loose by rotating anti-clockwise, then again we will make it tight clockwise, ঘুরিয়ে এটাকে টাইট করব, then after that making it tight, solvent will be going inside. তার মানে কি, আমরা পার্জিংটা করব অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরিয়ে, খুললে এটা যখন সলভেন্ট রান করবে তখন ওটাকে পার্জিং বলা হয়। যখন নবটাকে অফ করে দেব, then it will be actually the running of solvent. That means solvent is running and it is entering inside the system. So in this way, so these are the 4 methods: by distillation, ultrasonation, vacuum filtration, and helium purging, we can go for degassing from the solvent or the sample. This is very, very important steps. And regarding the material of the solvent reservoir, we can use stainless steel, glass, plastic, etc. But definitely glass container are mostly used because they are inert in nature, so they are not very less reactive in nature. That's why glass containers are mostly used as a solvent reservoir. Next, number 2, pumping system. Is it visible, this slide? Yes, sir. একদম দেখো।
Okay, okay. So number two is the pumping system. What is pump? So before that, I want to tell you nowadays HPLC is the mostly used analytical instrument in pharmaceutical industry. If you go any medium to large scale company of pharmaceutical industry, you can see multiple number of this instrument. Almost 20, 30, or maybe 50 number of instrument is available in a quality control department or unit. Why? Because of its high sensitivity, high performance. High performance means its capacity or capability of separation is very good, as well as it can elute the component within very less time. That means maximum 3 or 4 minutes it can elute the component. So that's why HPLC is widely used. It's very sophisticated instrument. So what is the reason of its performance? The performance is from generally two things. The good performance of HPLC is related to one is the number one is the pump, number two is the column. So definitely any HPLC instrument, pump is very important. We can say this is the heart. We can say the heart of the instrument and another is the brain of the instrument. Like that we can say, we can compare. So what is pump? Pump means, you have the idea. Pump means which can flow the liquid with a high velocity or high pressure from one place to another place. The solvent is passed or solvent is thrown, okay, in a very high velocity or very high pressure. That is known as pump. So what are the requirement of ideal pump of HPLC? You can see few points are written like high pressure up to 6,000 psi, pound per square inch, pulse free output, flow rate ranging from zero point 0.1 to 10 ml per minute, flow reproducibility, resistance to corrosion by variety of solvent. These are the very common. So most important is the pressure. So number very important is that we should have create very high pressure, 6,000 or even 10,000 pound per square inch is required for a good separation. Next is what is the two major functions of the pumping system. Number one, to pass the mobile phase through the column at a very high pressure. So the thing is that why we need high pressure? Because column through which the sample of the solvent will be passing through, the column is very tightly packed, very tightly packed. So through that very tightly packed solid stationary phase, the sample dissolved in some solvent will be passing through that column matrix. So to pass through that column, if we cannot create a high pressure, it is very difficult to penetrate or passing through that column, or it may take very long time. So that's why very high pressure is needed to passing through that column. Okay. So this is the first and foremost purpose of this column. Number two, at a constant and controlled flow rate. So definitely pressure is reciprocal to the flow rate. If we can create a high pressure, we can get better flow rate. If the pressure is low, we can get lesser flow rate. So through the pump, we are not getting the high pressure, as well as we are getting constant and controlled flow rate. So constant means if we want to make it fixed, the flow rate will be fixed. If we want to change the flow rate at a small time interval time, then it will be changed like that. So pump will create high pressure or high flow rate. Number two is the constant and controlled flow rate. That means we can change the flow rate as per our requirement. That is the actual major working function of the pump. Now, types of pumping system. There are mainly two type of pumps available: A, constant flow pump, and B, constant pressure pump. So in constant flow pump, again there are two types. Number one is the reciprocating pump. Reciprocating pump, this is the mostly or most widely used pump. 90% of the HPL system in present in scenario, the current system, are using this reciprocating pump.
Whatever the picture I have shown you, even this Agilent, Siemens, those are leading any company that are using a reciprocating pump. Okay, what is that reciprocating pump? How it works will be discussed now. Can you see the figure diagram? Yes, sir. It is visible, sir. Yes, Visible though? Okay, yes, Yes, sir. sir. okay. Now you see. You just very carefully see. This is the diagram of the reciprocating pump. আমি এখান থেকে জিনিসটা বোঝাচ্ছি আর ওখানে পয়েন্টগুলো যাচ্ছি না আলাদা করে। এখানে দেখো, this is a reciprocating piston. এটা হচ্ছে একটা piston, okay? And this piston is attached to a motor. এটা মোটরের সঙ্গে অ্যাটাচ করা আছে। আচ্ছা, এটা একটা সিল। এই যে সিল মানে ইট ইজ এ লাস্ট, এখানে ধাক্কা হয় বারবার এসে, এরপর আর আসতে পারবে না। So seal means it is some having resistance power. Okay. So after that piston cannot come. And this piston you can understand this is a hollow. এটা একটা ফাঁকা জায়গা, hollow space. এই যে টোটাল এই জায়গাটা, এটা up to this much, all these are hollow space. এই যে যেখানে পুরোটা শ্যাডো দেয়া আছে, এটা প্রত্যেকটা, এটা কিন্তু hollow space, ঠিক আছে? hollow space মানে এটা ফিল করতে পারি আমরা, আবার খালিও থাকতে পারে। So now you see this piston can move forward and backward. How? If motor is running, মোটরটা যদি রান করবে তাহলে কি হবে, এটা আগে পেছনে এইভাবে মুভমেন্ট করতে থাকবে, backward forward, like that movement will be there. Okay, now you can see already I told this is a hollow space, already it is a empty space. Now there are two ball check valves. Here is one ball check valve, here is another ball check valve. So this check valve, property of that, they open at a time and they open in a same direction. তার মানে কি, এই দুটোর মধ্যে কোনো একটা ওপেন হবে, একটা ক্লোজ থাকবে at any time. আর 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে দে ওপেন ইন দ্য সেম ডিরেকশন। যদি এটা এদিকে ওপেন হয় তো এটাও এদিকে ওপেন হচ্ছে, এই ডিরেকশন। ঠিক ওই বাড়ির দরজার মতো, বাড়ির দরজা যেমন একদিকে খোলা যায়, এটাও তাই একদিকে খোলা যায়, দুদিকে খোলা যায় না। ওকে, নাও ইউ সি, এইবার একটু মনে করো দ্যাট মোটর স্টার্টস, মোটরটা যখন স্টার্ট করেছে তখন কি হবে, পিস্টন উইল বি, যেটা আগে বলেছি, আগে সামনে যাবে এবং পেছনে আসবে। নাও ওয়েন দি পিস্টন গোয়িং ব্যাক, তখন কি হবে, ইউ জাস্ট ইমাজিন স্লোলি, স্লো মোশন। আগেকার দিনে ক্রিকেট খেলায় স্লো মোশনে দেখাতো, বোলার আসছে, ব্যাট করছে, সেই রকম একটু ইমাজিন করে নাও। জাস্ট ইমাজিন পিস্টন ইজ গোয়িং ব্যাক, তখন কি হবে, এই চেক ভালভটা ওপেন হবে, দিস চেক ভালভ উইল বি ওপেন। তাহলে কি হবে, অটোমেটিক্যালি এটা বন্ধ। উই নো এট এ টাইম চেক ভালভস আর ওপেন। এটা তাহলে ক্লোজ করা আছে, এটা ওপেন হচ্ছে। সো ওয়েন এভার ইট ইজ গোয়িং ব্যাক, ভ্যাকুয়াম উইল বি ক্রিয়েটেড ইন বিটুইন। কি হবে, সলভেন্ট উইল বি কামিং অ্যান্ড ফিলিং ইনসাইড। সলভেন্টটা বাইরে থেকে এসে ভেতরে একদম ভর্তি হয়ে যাবে আপ টু দিস মাচ, কারণ এই পর্যন্ত এটা চেক ভালভটা আছে। সো আপ টু দিস মাচ সলভেন্ট যতটা ক্যাপাসিটি আছে ইট উইল বি ফিল্ড। এর পরেরটা কি হবে, ইট উইল হ্যাভ এ ফরওয়ার্ড মোশন, এটা সামনের দিকে যাবে। এবারে ইমাজিন করো এটা সামনের দিকে আসছে। At that time, this check valve will be closed and this check valve will be open. এটা তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে, সেই সময় যখন এটা সামনের দিকে আসছে এটা তখন ওপেন হবে। Then solvent will be passing this direction. এরপর তাহলে এটা যদি ওপেন হয়ে যায়, সলভেন্টটা সামনের দিকে মুভ করবে। Now you imagine the same process is repeating multiple or simultaneously. এবারে মনে করো এটা বারবার হচ্ছে, এটা পেছনে যাচ্ছে, সলভেন্ট ফিল হচ্ছে, আবার সামনে আসছে, এটা বেরিয়ে যাচ্ছে। So now if the cycle is continue for some time, so definitely good amount of the solvent will be passing or going towards the column. So you can imagine, as it is a multiple or repeated process, suppose I am giving one example. If the internal volume is 1 ml also per minute, if it is a 60 cycle, it can pass 60 ml. It can pass 60 ml if this is having 1 ml internal diameter
for per minute it can send that much of high quantity of or high amount of solvent, but actually internal volume is lesser than that, অনেক কম হয়, অনেক ছোট। আদারওয়াইজ কি হবে, ইন্টারনাল যদি ইন্টারনাল ভলিউম বেশি হয় পাম্পের, তাহলে ইনস্ট্রুমেন্ট অনেক বড় হয়ে যায়। So the internal volume is in microliter, very less, very small, but it can flow the good amount of solvent in the instrument. So this is the working of a reciprocating pump. Now the thing is that কেন এটা reciprocating pump বলা হয়, because এই যে reciprocate, এই যে পিস্টনটা going front and coming back, going front, coming back, going front, coming back, এই যে তোমার সাইকেলটা মেইনটেইন হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নোন অ্যাজ রেসিপ্রোকেটিং পিস্টন। and this is the widely used pump nowadays. Scientifically it is used because of its convenience, so it is very very effective and useful. Okay, so this is the working, this is the how it works actually of this reciprocating pump. So now tell me, is it clear to all of you? বোঝা গেছে এটা সিস্টেমটা? or any question is there from Yes, this sir. It part? is clear. আচ্ছা, তাহলে নেক্সট দেখো হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস। আমরা যাই স্মল ইন্টারনাল ভলিউম যেটা বলছিলাম, সো 35 to 400 মাইক্রোলিটার only, very small. High output pressure up to 10,000 psi, adaptability to gradient technique, large solvent capacity, constant flow rate, etc. তো ওয়াইডলি ইউজ পাম্পের মধ্যে তাহলে পড়ছে কি রেসিপ্রোকেটিং পাম্প, এটা এখন কিন্তু মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্টে ইউজ হচ্ছে। নেক্সট বাকি দুটো পাম্প জাস্ট আমরা একটু মানে জাস্ট টাচ করে যাব। সিরিঞ্জ টাইপ অর ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প, এটা ওল্ড টাইপ অফ পাম্প, এগুলো এখন আর অবসোলেট, দিস আর নট অ্যাট অল ইন ইউজ, আগে এগুলো ইউজ হতো। হোয়াট ইজ দিস সিরিঞ্জ অর ডিসপ্লেসমেন্ট টাইপ অফ পাম্পস? দে কি হচ্ছে, এটা প্লাঞ্জার অ্যাক্টিভেটেড বাই স্ক্রু ড্রিভেন অ্যান্ড হাইড্রোলিক অ্যাম্পলিফায়ার মেশিন। এটা অনেকটা ইনজেকশন সিরিঞ্জের মতো, একটা প্লাঞ্জার থাকে যেটা দিয়ে করে সলভেন্ট, অনেকটা সলভেন্ট চলে আসে ভেতরে, ওই প্লাঞ্জারটা আবার যখন সামনের দিকে যায় তখন পুরো সলভেন্টটা কালামের দিকে চলে যায়। সো কি হয়, এটাতে হচ্ছে একটা ওই সিরিঞ্জে যেমন থাকে অনেকটা জায়গা, সিরিঞ্জের ভেতরে ধরো অনেকটা একটা বড় ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ভেবে নাও, অ্যাট এ টাইম সলভেন্টটা আসছে, একদিক থেকে আসছে, আমরা যখন প্লাঞ্জারটাকে টেনে নিচ্ছি, আবার প্লাঞ্জারটা সামনের দিকে গেলে আরেক দিক দিয়ে কালামে চলে যাচ্ছে। ইন দিস ওয়ে দিস টাইপ অফ ইনজেক্টর ওয়ার্কস। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, একটা হচ্ছে সুইটেবল ফর স্মল বোর কালাম, যদি কালামের লেন্থটা বা বোর তো ডাইমেনশনটা যদি ছোট হয় এটা ইউজ করা যায়। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, লিমিটেড সলভেন্ট ক্যাপাসিটি, তার মানে কি যেহেতু ইন্টারনাল তোমার ভলিউমটা কম, তাহলে বেশি সলভেন্ট একসঙ্গে এটা দিয়ে সেন্ড করা যায় না, দিস ইজ দ্য মেন ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এন্ড দ্যাটস ওয়াই দে আর অবসোলেট, এবং এটাতে খুব বেশি হাই প্রেসারও ক্রিয়েট করা যায় না। এরপর হচ্ছে পার্ট 2 আর পার্ট বি, দ্যাট ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট প্রেসার। আগেটা ছিল কনস্ট্যান্ট ফ্লো পাম্প, দু রকম হলো তাহলে, রেসিপ্রোকেটিং পাম্প এন্ড দিস ওয়াজ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অর সিরিঞ্জ পাম্প। এরপরে সেকেন্ড টাইপ হচ্ছে constant flow constant pressure pump, also known as pneumatic pump. So this type of pump, from the name itself you can understand, they operate in air pressure. Pneumatic means air pressure. So how it works, it works through a inert carrier gas. এটা inert carrier gas কি হয়, when the gas start flowing, along with that gas solvent also passing through the column or it is going through the column. তাহলে এটা ভেরি সিম্পল টেকনিক। সো গ্যাস ফ্লো হবে, সেই গ্যাসের সঙ্গে কি হবে, সলভেন্ট ফ্লো করবে। সো ভেরি নমিনাল ফ্লো ক্যান বি প্রডিউসড। কেন না, গ্যাসের প্রেসার ইজ ভেরি লেস, গ্যাস ক্যান প্রডিউস এ লো প্রেসার, এটা খুব হাই প্রেসার ক্রিয়েট করতে পারে না, একটা মিনিমাম ফ্লো রেট একটা পাওয়া যায়। সো নট কস্টলি, প্রোভাইড পালস ফ্রি ফ্লো। এখানে সলভেন্টের যে ফ্লোটা হয় না, দু রকম টাইপের ফ্লো হয়, একটা পালস ফ্লো, একটা হচ্ছে পালস ফ্রি ফ্লো। পালস ফ্লো মানে ঢেউ খেলানো, নদীর জল যখন বয়ে যায় তোমার ঢেউ খেলে যায় সেটাকে বলা হয় পালস ফ্লো। আর যখন নদী কুলকুল করে বয়ে যায়, একদম সহজ কোনো ফ্লো নেই, শান্ত ধীর স্থির, সেটাকে বলা হচ্ছে পালস ফ্রি ফ্লো। সো অ্যাকচুয়ালি ফর HPLC ইনস্ট্রুমেন্ট উই নিড or it is ideal is pulse free flow। কেন না, পালস ফ্লো যদি হয়
বারবার ওই ঢেউয়ের মতো যে যাচ্ছে জলটা বা সলভেন্টটা বারবার ধাক্কা মারবে কালাম ম্যাট্রিক্সে, কালামের মধ্যে ইনসাইডে ধাক্কা মারতে থাকবে। তাহলে কি হবে, কালাম ম্যাট্রিক্স উইল বি স্লোলি ডিস্টার্ব। ওই কালাম ম্যাট্রিক্সটা ব্রেকডাউন হয়ে যাবে বা তোমার কোনোভাবে এটা ডিসফাংশনিং বা প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে। সো অলওয়েজ আইডিয়াল ইজ দ্য পালস ফ্রি ফ্লো। সো এখানে কনস্ট্যান্ট প্রেসারে পালস ফ্রি ফ্লো পাওয়া যায় ঠিকই, বাট আদার অ্যাডভান্টেজেস আর হাই। যেটা সবচেয়ে মেজর অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট উই ক্যান নট গেট এ ভেরি হাই প্রেসার অর ফ্লো রেট। ফ্লো রেট ইজ very minimum. Okay, so that's are these are the different type of pumps. এখানে দুটো ছোট্ট জিনিস আমি একটু বলে দিই, গ্রেডিয়েন্ট কন্ট্রোলার এন্ড মিক্সিং ইউনিট। গ্রেডিয়েন্ট কন্ট্রোলার মানে কি, গ্রেডিয়েন্ট টেকনিকটা আমি পরে বলবো একবার আলাদা করে। গ্রেডিয়েন্ট কন্ট্রোলার মানে আমি যে দেখালাম বাইনারি সিস্টেম, ইফ উই ইউজ মোর দেন ওয়ান সলভেন্ট, at least two solvent, then it is known as gradient technique. Gradient technique আমরা কি করি না, we change the solvent ratio in a certain gap of time. মানে ধরে রাখো প্রত্যেক 5 মিনিট ছাড়া ছাড়া আমরা ফ্লো রেটটাকে রেশিও অফ দ্য সলভেন্ট চেঞ্জ করছি। সাপোজ ওয়াটার ইজ টু মিথানল, স্টার্টিং করলাম 50:50, then gradually we are changing the ratio 60:40, 70:30, 80:20, 90:10. we can change both. আইদার আমি ওয়াটারটাকে ইনক্রিজ করতে পারি, আবার আমি তোমার মিথানলটাকে ইনক্রিজ করতে পারি। সো গ্রেডিয়েন্ট টেকনিক মিনস, যেটা আমি বলছি, চেঞ্জ অফ দ্য রেশিও অফ দ্য সলভেন্ট and by which we change the polarity of the solvent system. আলটিমেটলি রেশিওটা কেন চেঞ্জ করি, সলভেন্ট সিস্টেমটার পোলারিটিটাকে চেঞ্জ করার জন্য। সো দ্যাট ইজ ডান বাই আ গ্রেডিয়েন্ট কন্ট্রোলার। তাহলে গ্রেডিয়েন্ট কন্ট্রোলারের কাজ কি হচ্ছে, মেইনলি দুটো যে তোমার পাইপ ধরো রয়েছে যেটা দিয়ে ফ্লো করছে, ওই দুটো পাইপের ফ্লো রেটটাকে কন্ট্রোল করা। যেটাতে ফ্লো রেট বাড়ছে তার মানে ওই পাইপটা দিয়ে বেশি ফ্লো আসবে, ডেফিনেটলি বেশি সলভেন্ট আসবে, ওটাকে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করা। আর যে পাইপটা দিয়ে ফ্লো রেটটা কম, তোমার কম সলভেন্ট আসবে, তার ফ্লো রেটটাকে কমান গ্র্যাজুয়ালি। সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্কিং অফ এ গ্রেডিয়েন্ট কন্ট্রোলার। আর মিক্সিং ইউনিট মানে যখন দুটো পাইপ থেকে এসে দুটো রকমের সলভেন্ট একটা জায়গায় মিক্সড হচ্ছে এন্ড দেন ইট ইজ পাসিং থ্রু দ্য পাম্প, তাহলে কি হচ্ছে, বা পাম্পের আগে বা গার্ড কালামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এটাকে বলা হচ্ছে মিক্সিং ইউনিট। সো মিক্সিং ইউনিটে কি হচ্ছে, দুটো সলভেন্ট মিক্স হচ্ছে। Okay, so these are the two accessories, other additional part of the instrument. Next is the injector. এরপরে কি ইনজেক্টর। তাহলে ইফ ইউ রিমেম্বার দ্য ডায়াগ্রাম, এরপরে স্যাম্পলটা কি, সলভেন্টটা কি হবে, দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, একটা স্যাম্পল ইনজেক্টরের থ্রু দিয়ে যাবে, অ্যানাদার উইল বি পাসিং ডাইরেক্টলি থ্রু দ্য ডিটেক্টর। একটা ডাইরেক্ট ডিটেক্টর আসবে, একটা স্যাম্পল তোমার ইনজেক্টরের থ্রু দিয়ে আসবে। এবং দেখো সিম্পল ইনজেক্টর মানে তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ইনজেক্টর, ওয়্যার দ্য স্যাম্পল ইজ ইন্ট্রোডিউসড ইন দ্য সিস্টেম। সেখানে সিস্টেমের মধ্যে স্যাম্পলটাকে আমি লোড করছি। কি কি টাইপের ইনজেক্টর হয়, সেপ্টাম ইনজেক্টর, স্টপ ফ্লো ইনজেক্টর and রিওডাইন or লুপ ইনজেক্টর, তিন রকম। এখানেও কিন্তু এই দুটো ফার্স্ট টু আর অবসোলেট। সেপ্টাম ইনজেকশনে কি হয় না, ইনজেকশন ইজ ডান থ্রু রাবার সেপ্টাম। ইজ আর ওল্ড টেকনিক্স, এগুলো একদম পুরনো টেকনিক, আগেকার দিনে এগুলো ইউজ হতো। কোনো একটা জায়গাতে হোয়ার দ্য সলভেন্ট ইজ পাসিং, কিছুটা পোর্শন একটা রাবার সেপ্টাম থাকতো, যে রাবার সেপ্টামের থ্রু দিয়ে ইনজেকশনের নিডল ইনসার্ট করে স্যাম্পলটাকে দেওয়া হতো। ভেরি সিম্পল টেকনিক, একদম নর্মাল। কিন্তু এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি না, এই রাবার সেপ্টাম যে পোর্শনটাতে থাকে, দ্যাট পোর্শন মে বি র্যাপচার্ড গ্র্যাজুয়ালি, আস্তে আস্তে কি হয়, এটা ছিঁড়ে যেতে পারে, ভেঙে যেতে পারে। কেন না, এই হাই প্রেসারটা রেজিস্ট করার মতো ক্ষমতা কিন্তু রাবারের নেই, যেটা প্লাস্টিক, হার্ড প্লাস্টিক ক্যান ডু ইট। সো দ্যাটস ওয়াই দিস সিস্টেম ইজ নট এফিশিয়েন্ট। নাম্বার 2 ইজ আ স্টপ ফ্লো ইনজেক্টর। স্টপ ফ্লো ইনজেক্টর কি, এখানে ফ্লো of mobile phase is stopped for a while, sample is injected through the valve device. এটা এমন একটা সিস্টেম যেখানে মোমেন্টারিলি সলভেন্টের ফ্লোটাকে স্টপ করে স্যাম্পলটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে। সো হোয়াট আর দ্য প্রবলেম, it is not at all useful, it is having a disadvantage। কেন, সলভেন্ট ফ্লোটা গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে। So that is not desirable or having some problem. That's why stop flow injector is also obsolete nowadays. এখনো খুব একটা ইউজ হয় না। তাহলে which one is mostly used, that is the loop injector or Riodyne injector.
একই, নামটা একই, দুটো মানে দুভাই বলতে পারি আমরা। সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্কিং অফ এ লুপ ইনজেক্টর অর রিওডাইন ইনজেক্টর। কিভাবে এটা কাজ করে দেখো, দুটো ডায়াগ্রাম সবাই দেখতে পাচ্ছ পরিষ্কারভাবে ডায়াগ্রামটা? ইজ ইট ভিজিবল ক্লিয়ারলি? Yes, sir. It is visible, sir. Yes, sir. ওকে, এবার আমি দেখাচ্ছি। দেখো এর দুটো জিনিস আছে, একটা লোড পজিশন, একটা হচ্ছে ইনজেক্ট পজিশন। পরে ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখলে সামনে থেকে আরো দেখিয়ে দেবো, যাদের 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 ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে তারা দেখে নিতে পারবে তোমার ল্যাবে। আচ্ছা, লোড পজিশনটা কি অ্যাকচুয়ালি? এখানে আমরা ইনজেকশনটা কিভাবে করি, উই টেক দ্য স্যাম্পল ইন দ্য সিরিঞ্জ। এখানেও সিরিঞ্জ ইউজ করি আমরা, সিরিঞ্জ আছে, নিডল আছে, বাট দে আর ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য হিউম্যান সিরিঞ্জ অর নিডল। ডেফিনেটলি হিউম্যান সিরিঞ্জ বা নিডলের মতো নয়। প্রথমত তোমার দিস syringe is very high quality glass, made up of high quality glass. Thinner diameter is very less comparatively, and the needle is longer than the human injection, and the top or the frontal part is not so sharp like human syringe. হিউম্যান সিরিজের মতো অত শার্প হয় না, কারণ এখানে কোনো হিউম্যান স্কিন বা কোনো টিস্যু পেনিট্রেশনের কোনো ব্যাপার নেই। তাহলে নিডলের তোমার ডায়ামিটারটাও কিন্তু সেম থাকে, at the end and the front same diameter is maintained. তাহলে এখানে ইনজেকশন একটা সিরিজ থাকে, নিডল থাকে। থ্রু দ্য ইনজেকশন সিরিঞ্জ অর নিডল উই ইন্ট্রোডিউস দ্য স্যাম্পল ইন দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট। প্রথমে কি করি, স্যাম্পলটাকে ইন্ট্রোডিউস করি অর স্যাম্পলটাকে লোড করি। টেকনিক্যালি এটাকে বলা হয় লোড। সো ফার্স্ট স্যাম্পল ইজ লোডেড থ্রু সিরিঞ্জ ইন দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট। প্রথমে কিন্তু আমরা যে স্যাম্পল মানে ইনজেকশনটা ইনজেক্টর দিয়ে যে স্যাম্পলটাকে পুশ করি ইনস্ট্রুমেন্টে, ওটা কিন্তু ইনজেকশন নয়, দ্যাট ইজ নট দ্য ইনজেকশন অফ দ্য স্যাম্পল। ওটাকে বলা হয় লোডিং অফ স্যাম্পল। প্রথমে লোড হলো স্যাম্পলটা, তারপরে একটা আমরা স্টেপ করি, আমরা ওখানে একটা নব থাকে, নবের পজিশনটাকে আমরা চেঞ্জ করি, ঘুরিয়ে দিই, তবে কিন্তু ইনজেকশনটা অ্যাকচুয়ালি হয়। তাহলে ইনজেকশনটা দুটো স্টেপে হয়, খেয়াল রাখবে তোমরা, এটা বারবার বলে রাখছি, লোড পজিশন আর ইনজেক্ট পজিশন। তাহলে লোড পজিশনে কি হয় আর ইনজেক্টে কি হয় আমরা দেখে নিই এবারে। দেখো এটা কেন লুপ ইনজেক্টর বলা হয়, বিকজ দে হ্যাভ সার্টেন লুপস। এখানে দেখো তিনটে লুপ আছে, এখানে একটা লুপ, এই দুটো পয়েন্ট এই যে কানেক্টেড আছে, এটা একটা লুপ, দিস ইজ ওয়ান লুপ এন্ড দিস ইজ অ্যানাদার লুপ। ঠিক আছে, এগুলো কানেক্টেড লুপ, দিস আর কানেক্টেড। এই পয়েন্টের সঙ্গে যদি তুমি এই পয়েন্টটা দেখো, দিস ইজ এ কানেক্টেড লুপ। আর এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে ডিসকানেক্টেড লুপ। এই পোরশন থেকে এই পোরশন, এটা হচ্ছে ডিসকানেক্টেড লুপ। ঠিক আছে, নাও তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ তিনটে লুপ কোথায় আছে। ইন দ্য লোড পজিশন ফার্স্ট দেখো, ইফলুয়েন্ট ইজ ফ্লোয়িং এন্ড গোয়িং টু কালাম। সলভেন্ট আসছে, ডাইরেক্টলি কালামে ফ্লো করে যাচ্ছে। ইউ ফলো দ্য অ্যারো, অ্যারোটা খুব ইম্পর্টেন্ট। you see the direction of the arrow. তাহলে সলভেন্ট কি হচ্ছে, পাম্পের থ্রু দিয়ে আসছে, ডাইরেক্ট কালামে চলে যাচ্ছে। আরেকটা ওয়েতে কি হচ্ছে দেখো, এখানে স্যাম্পল ইন, এবারে আমি স্যাম্পলটাকে যখন ইন্ট্রোডিউস করছি, স্যাম্পলটা কিভাবে কোথা দিয়ে ফ্লো করছে, এই যে অ্যারো, ইউ अगेन সি দ্য অ্যারো, স্যাম্পল ইজ ট্রাভেলিং ইন দিস ওয়ে, ইট ইজ গোয়িং ইন দিস ডিরেকশন এন্ড ইট ইজ কামিং আউট থ্রু দিস। পুরো অ্যারোটা ফলো করো, স্যাম্পল ইন্ট্রোডিউস করলাম, স্যাম্পলটা এইভাবে যাচ্ছে, এইভাবে ফ্লো করছে, এইভাবে ফ্লো করে এখানে থেকে এই দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে, দিস ইজ এক্সট্রা স্যাম্পল। আমি কারণ এখানে একটা ইন্টারনাল ভলিউমের ব্যাপার আছে, এই যে লুপটা, এই যে এন্টায়ার লুপটা, এর ভলিউম 10 to 20 মাইক্রোলিটার, নট মোর দ্যান দ্যাট। তো আমি যতই স্যাম্পল দিই, 5 ml 10 ml or whatever, only it will keep this much volume, remaining টাকে ডিসকার্ড করে দেবে। 10 or 20 microliter of the sample will be stored inside, remaining টা এটা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ওকে, তাহলে বোঝা গেল, আমি when I load the sample through the syringe, the sample will be stored up to this much area, এই পর্যন্ত স্যাম্পলটা কিন্তু লোড or loaded হয়ে থাকবে। This is the first position, and that mobile phase it is going on, এটা নিজের মতো নিজে বয়ে চলেছে। তাহলে দুটো, এটার সঙ্গে এটা কিন্তু কোনো লিঙ্ক নেই, এটা টোটালি আলাদা ইন দা লোড পজিশন। এরপরে দেখো, এই যে এইখানে একটা দেখো, দিস ইজ দ্য নব,
দিস ইজ দ্য নব। এটা বাইরে থেকে আমরা দেখতে পাই একটা কালো হ্যান্ডেলের মতো, যেটাকে ঘোরানো যায়। এবারে দেখো নবটাকে আমরা চেঞ্জ করেছি। সি দ্য পজিশন অফ দ্য নব। নবটাকে আমরা ধরো এটাকে যদি ক্লকওয়াইজ রোটেট করি, এটা নিচের দিকে নেমে গেছে। সো হোয়াট এভার যেদিকেই করি না কারণ আমরা জেনারেল ওটা নিচের দিকে নামাই, কানেকশন গুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে। ইউ সি দ্য লুপ কানেকশনস আর চেঞ্জড। কি হয়েছে এখানে, এই যে দুটো কানেক্টেড ছিল এটা ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। দিস টু আর দ্য ডিসকানেক্টেড। এটা ডিসকানেক্ট হয়েছে, এখানে যেটা আগে কানেক্টেড ছিল সেটা এখন ডিসকানেক্ট হয়েছে, এন্ড আগে যেটা ডিসকানেক্টেড ছিল সেই পয়েন্টগুলো এখন কানেক্টেড হয়েছে। ইউ সি এইখান থেকে দিস মাচ ফ্রম দিস টু দিস পোর্ট এ এখানে কানেক্টেড, ঠিক একইভাবে প্রত্যেকটা জায়গায় কানেক্টেড হয়ে আছে। এবারে দেখো ইন দিস পজিশন, ইনজেক্ট পজিশনে কি হচ্ছে, সলভেন্ট ইজ কামিং থ্রু দিস ওয়ে, এই অ্যারো আগের মতো, কিন্তু যেহেতু এটা ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে, এই পাথটা বন্ধ আছে। আজকে ধরো তোমরা এই দিক থেকে বেহালার দিক থেকে কলকাতায় আমাদের এখানে আসছো, তোমার নেউটিয়াতে, কোনো কারণে বেহালার রাস্তা বন্ধ থাকলে কি হয়, রাস্তা আরেকটা আছে বারুইপুর দিয়ে আমাদেরকে ঘুরে আসতে হয়, বারুইপুর দিয়ে আমতলা বাইপাস দিয়ে ঘুরে আসতে হয়। সো তাহলে কি হচ্ছে, এই রাস্তাটা যেহেতু বন্ধ, শর্টকাটটা আমাকে এদিক দিয়ে ঘুরে সলভেন্ট এইভাবে এটা দিয়ে পাস করছে। তাহলে সো হোয়েন দিস সলভেন্ট ইজ পাসিং ইন দিস ডিরেকশন, এটা দিয়ে এসে এইভাবে যে এখান থেকে আবার কালামে যাচ্ছে, আলটিমেটলি গোয়িং টু কালাম, কিন্তু এই এতটা রাস্তা ঘুরে এদিক থেকে কালামে যাচ্ছেন। সো নাও when in the inject position solvent is passing through this way, the sample is washed out and also passing through the solvent and going to the column. তাহলে সলভেন্ট নিশ্চয়ই একলা যাবে না, কারণ অলরেডি এখানে স্যাম্পেলটা লোড হয়ে আছে, স্যাম্পেলটাকে পুরো ধুয়ে নিয়ে একদম ওয়াশ আউট করে কালামে যাবে। সো very easily sample will be introduced and it will be also going through the column along with the solvent. তাহলে কি হলো, আমার উদ্দেশ্য কি, স্যাম্পেলটাকে নিয়ে যাওয়া। তাহলে যখন ইনজেক্ট পজিশনে আমি নিয়ে এলাম নবটাকে, সলভেন্টটা এই দিক দিয়ে ঘুরে যাবে এন্ড স্যাম্পেল তার সঙ্গে সলভেন্টটা ঘুরে যাবে এবং স্যাম্পেলটাকেও তার সঙ্গে নিয়ে যাবে। সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইজ দ্য স্যাম্পল ইনজেকশন takes place or happen. তাহলে ইনজেকশনের ডেফিনেশন যদি বলি, when the sample is introduced in the solvent system and or for passing through the column is known as injection of sample. তাহলে স্যাম্পলটাকে আমি ইনস্ট্রুমেন্টে দেওয়া মানে কিন্তু ইনজেক্ট হয় না। তাহলে the sample first is introduced, that is loaded, that comes in the load position, then we change the loop, then the sample is injected. Is it clear to all of you? সবাই বুঝতে পেরেছে এটা ক্লিয়ারলি? Can you hear me? Hello? Yes, sir. Yes, sir. বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার তো এই Yes, sir. পর্যন্ত? হ্যাঁ স্যার, একদম একদম। ওকে 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 ওকে, আচ্ছা এটা তাহলে গেল। এরপরে এটাই বলা রয়েছে এখানে, আমি আর সব এগুলোই রয়েছে। এরপরে একটা যেটা আমি শুধু বলবো যেটা হচ্ছে কালাম। ওকে, কালাম এরপরের পার্টটা তাহলে কি হচ্ছে, ইনজেক্টর হয়ে গেল। সো হোয়েন দা স্যাম্পল ইজ ইন্ট্রোডিউসড থ্রু দা ইনজেক্টর, এবারে কোথায় যাচ্ছে, কালাম। কালাম টাইপস অফ কালাম কি কি হয়, অ্যানালিটিক্যাল কালাম হয়, প্রিপারেটিভ কালাম হয়। অ্যানালিটিক্যাল কালাম মানে যেটা তোমার মেইনলি আমরা যেগুলো ইউজ করি অ্যানালিসিসের জন্য, they are having length 5 to 50 centimeter, diameter হচ্ছে 1 to 4 mm, particle size 3 to 5 mm, like that, micrometer. Next, preparative column. Preparative column means their dimension is longer or larger. এগুলো কি হয় না, for separation and collection. Suppose curcumin, we are going to use this curcumin for any preparation, then we have to go for preparative column. তো এর কালাম ডাইমেনশনটা বেশি হয়, লেন্থ উইডথ এভরিথিং ইজ লার্জার দ্যান দ্য অ্যানালিটিক্যাল কালাম। দিস ইজ দ্য পিকচার অফ দ্য কালাম, এরকম দেখতে হয়, বিভিন্ন সাইজের হয় এগুলো কালামগুলো। এরপরে আমরা আসি কালাম প্যাকিং মেটেরিয়াল। আচ্ছা, কালামের এক্সটার্নাল যেটা তোমার থাকে প্যাকিং, একটা কালামের দুটো হয় প্যাকিং মেটেরিয়াল, মিনস টু টাইপ, ওয়ান ইজ দ্য এক্সটার্নাল প্যাকিং মেটেরিয়াল, অ্যানাদার ইজ দ্য ইন্টারনাল প্যাকিং মেটেরিয়াল। এক্সটার্নাল প্যাকিং মেটেরিয়ালটা দেখো, these are made up of heavy walled glass tubing or polymer tubing such as polyether ketone, PEEK, PEEK. It is one type of good quality plastic or polymer, ঠিক আছে।
তো এটা কি হয়, হার্ড টাইপ অফ প্লাস্টিক, হার্ড টিউবিং। গ্লাস টিউবিংটা কম ইউজ হয়, মেনলি যেটা ইউজ হয় এখনকার দিনে গুড কোয়ালিটি পলিমার। সো পিক ইজ ওয়ান অফ দ্যাট। তাহলে এক্সটার্নাল কোটিং মেটেরিয়াল বলতে পারো বা এক্সটার্নাল প্যাকিং মেটেরিয়াল, যেটা বাইরে থাকে, একদম বাইরেটা। or mostly uses a stainless steel. Not only that, এই যে এখানে দেয়া আছে constructed for smooth bore stainless steel. পপুলার সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় যেটা, সেটা হচ্ছে স্টেনলেস স্টিল। ওকে, বাট পিক বা প্লাস্টিক টাইপের কিন্তু মেটেরিয়াল ইউজ করা যায়। এটা তাহলে বাইরের কোটিংটা। এবার ভেতরে কি থাকে, ভেতর হোয়াট আর দ্য ইন্টারনাল প্যাকিং মেটেরিয়াল। একটা আবার হচ্ছে মাইক্রোপোরাস সাপোর্ট মেটেরিয়াল। মাইক্রোপোরাস সাপোর্ট মেটেরিয়াল মানে সলিড অ্যাডসরবেন্ট লাইক সিলিকা, অ্যালুমিনা, কাইজেল-গুড, রেজিন, এটসেট্রা এটসেট্রা। কেন এটাকে মাইক্রোপোরাস সাপোর্ট মেটেরিয়াল বলছে? মাইক্রোপোরাস মিন্স অ্যাকচুয়ালি দিস সলিড অ্যাডসরবেন্ট হ্যাভ স্মল পোরস অন দ্য আউটার লেয়ার, যার ফলেই কিন্তু এগুলো, এই পার্টিকেল গুলো অ্যাডসরবেন্ট ক্যাপাসিটিটা থাকে, দে ক্যান অ্যাডসর্ব দ্য পার্টিকেলস। এই জন্যই, বিকজ দে আর মাইক্রোপোরাস ইন নেচার। যদি মাইক্রোপোরাস নেচার না হতো তাহলে এটা কিন্তু সলিড, এরকম তোমার সরি অ্যাডসর্পশন ক্যাপাসিটিটা থাকতো না। That's why they are also known as adsorbent. এই জন্য এগুলোকে adsorbent বলা হয়, because they are porous in nature. So this is a very common packing material. ভেতরে কি থাকে না, তাহলে এই ধরনের পার্টিকেল থাকে। সিলিকা তোমরা জানো ভেরি কমন, ইটস এ স্টেশনারি ফেজ, আমরা টিএলসি তে ইউজ করি। শুধু ডিফারেন্স একটাই, আমরা টিএলসি যেটা টিএলসির জন্য যে সিলিকা জেল ইউজ করি, আর যেটা এখানে প্যাকিং মেটেরিয়াল হিসেবে যেটা ইউজ করি, particle size is hell and heaven difference. particle size কত? 3 to 10 micrometer in diameter, মানে একদম মিহি পাউডারের মতো, ট্যালকম পাউডার, তুমি হাত দিলে বুঝতেই পারবে একদম ট্যালকম পাউডারের মতো ছোট পার্টিকেল সাইজ। আর যেখানে আমরা ইউজ করি যেটা সিলিকা জেল টিএলসির জন্য, দেয়ার পার্টিকেল সাইজ ইজ 100 times more than that, or maybe 50 times more than that, almost 100 micrometer or like that. So larger particle size difference তাহলে এটাই, আর কিছু না। এখানে যেহেতু এখানে তোমার দিয়েছে সফিস্টিকেটেড সিস্টেম, পার্টিকেল সাইজ অনেক ছোট হয়, যার ফলে সেপারেশন অনেক বেটার হয়। নাম্বার 2 ইজ দ্য পেলিকুলার মেটেরিয়াল। পেলিকুলার মেটেরিয়াল মিন্স ইজ এ গ্লাস মেটেরিয়াল, স্মুথ গ্লাস টাইপ অফ মেটেরিয়াল। ছোটবেলায় যদি মার্বেল খেলে থাকো, যেমন মার্বেলের মতো ছোট ছোট গ্লাস বল, স্মল সাইজ, এত বড় ডেফিনেটলি নয়, বেশ স্মল পার্টিকেল। দ্য ডায়ামিটার ইজ 30 to 40 micrometer, and the porous layer or some liquid layer is coated on outer layer of this pellicular material. তাহলে pellicular material itself, it's not a solid adsorbent or not a stationary phase. pellicular material একটা বেস, এটা একটা বেস মেটেরিয়াল, তার উপরে কি করা হয়, আইদার পোরাস লেয়ারের একটা কোটিং দেওয়া হয় or some liquid is coated on that, যার জন্য কখনো কখনো কিন্তু এইচপিএলসি তে partition also can be the principle. যদিও এটা খুব কম হয়, general principle of HPLC is adsorption, but sometime it may be partition also. যদি আমরা এরকম কোন লিকুইড ইউজ করি, স্পেশালাইজড লিকুইড which is not movable very easily, তখন কিন্তু আমরা এটাকে বলতে পারি যে সেপারেশন প্রিন্সিপল ইজ পার্টিকেল, তোমার পার্টিশন, বাট আদারওয়াইজ কমনলি the adsorption coefficient is the principle of HPLC column. তাহলে pellicular material ও কিন্তু প্যাকিং মেটেরিয়াল হিসেবে ইউজ করা যায় উইথ এ সার্টেন কোটিং। and last but not the least is the bonded phase column. এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কালাম, যেগুলো এখন যে মডার্ন কালাম যেগুলো ইউজ করা হয়। বন্ডেড ফেজ মিন্স where stationary phase is chemically bonded to an inert support material. তার মানে ইনার্ট সাপোর্ট, এগুলো সবই ইনার্ট সাপোর্ট মেটেরিয়াল। তার মধ্যে হচ্ছে যেটা বললাম সিলিকা, অ্যালুমিনা, অল আর ইনার্ট সাবস্টেন্স। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এই ইনার্ট সাপোর্ট মেটেরিয়ালের সঙ্গে একটা কেমিক্যাল গ্রুপকে অ্যাটাচ করে দেওয়া হচ্ছে। কি রকম কেমিক্যাল গ্রুপ? মেবি C3, C8, C18, ফিনাইল, সাইনো, অ্যামাইনো এটসেট্রা। C18 মিন্স তাহলে কি, সিলিকার সঙ্গে সিলিকা SI, তার কোনো একটা সিলিকা হ্যাভিং 4 হ্যান্ডস 4 বন্ডস, তোমার 4টে রয়েছে, হাত রয়েছে, যে কোনো একটা সাইডে সাপোজ C18 মানে 18 CH3 গ্রুপ ইজ অ্যাটাচড ইন এ চেন। পরপর 18টা CH3 গ্রুপ একটা চেনে অ্যাটাচ করা থাকবে, এটাকে বলা হয় C18 কালাম। ফিনাইল গ্রুপ যদি অ্যাটাচ করি, ফিনাইল কালাম। সাইনো গ্রুপ অ্যাড করি, সাইনো কালাম এটসেট্রা। এগুলোকে বলা হচ্ছে কি বন্ডেড ফেজ কালাম। তাহলে একটা কেমিক্যাল গ্রুপ দেওয়া আছে, কেন দেওয়া হয়?
the nature of the column will be changed. আমি তাহলে different component এর জন্য different type of column use করতে পারি if you know the nature of the substance to be separated. So they are much more customized. এখনকার দিনে সব কাস্টমাইজ হয়ে গেছে না, আগেকার দিনে কি হতো সেই একই মানে সিস্টেম আর কি। আগেকার দিনে জামা কাপড় কেনা হতো কিরকম, দোকানে জামা প্যান্টের পিস কেনা হতো, যে যার মাপ দিয়ে তৈরি করে নিত। এখন বিভিন্ন সাইজে রেডিমেড মেটেরিয়াল পাওয়া যায়, তুমি যেটা তোমার দরকার তুমি তোমার পরে নিলে, কাস্টমাইজ কিনে নিলে, বিভিন্ন সাইজ আছে, এল আছে, মিডিয়াম আছে, লার্জ আছে, ঠিক সেই একই রকম কাস্টমাইজ কালাম আর অ্যাভেলেবল ফর ডিফারেন্ট কেমিক্যাল, গ্রুপ অফ কেমিক্যাল। এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি, রিভার্স ফেজ আর নরমাল ফেজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি জানি না তোমরা কতটা ক্লিয়ার, আমি আবার তাও বলে দিচ্ছি, এটা মনে রাখবে। প্রথমে আমি একটু আসি, আগে একটু বলে দিই নরমাল ফেজ। এটা বলার আগে একটা বলে দিই, মনে রাখবে একটা ইনসিডেন্ট শুধু মনে রাখো, তাহলে মানে ইটস অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্ট, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্ট, দেন অনলি ইউ ক্যান রিমেম্বার। প্রথম কথা হচ্ছে, এই কোশ্চেনটা যদি করা হয় কাউকে, নরমাল ফেজ অনেকে হয়তো তোমরা বলে দেবে মুখস্থ করে এটা নরমাল ফেজ, এটা রিভার্স ফেজ, কিন্তু আমি যদি কোশ্চেন করি হোয়াই দিস ইজ নরমাল এন্ড দ্যাট ইজ রিভার্স, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ইউ ক্যান very difficult to answer for so many people. আমি জানি তোমরা if you know that is very good, but so many people don't know what is the basic logic behind that. এই পার্টিকুলার কম্বিনেশনটাকে নরমাল কেন বলা হয়, ওই পার্টিকুলার কম্বিনেশনটাকে রিভার্স কেন বলা হয়। এবারে তাহলে আমি বলি এখানে ইনসিডেন্টটা। Actually the HPLC, you know, it's a very very old instrument, more than 50 years the instrument is in use, 50 বছর আগে থেকে ইউজ হচ্ছে অলমোস্ট। Earlier it was used to separate the non-polar component like phytochemicals. Non-polar phytochemicals গুলোকে ইউজ করা হতো। What was the combination? General combination কি ছিল? Mobile phase was non-polar or less polar in nature. Stationary phase was polar or more polar in nature. তাহলে stationary phase টা পোলার ছিল আগে or more polar ছিল, and mobile phase টা ছিল less polar. তোমার হেক্সেন, বেনজিন এটসেট্রা, this type of solvents were used. কেন না, তোমার phytoconstituents are less polar in nature. So combination was silica plus all alcohol. These were known as Silia-nol column. আগে যেটা ইউজ হতো, they were Silia-nol column, Si plus OH in a group. সিলিকার সঙ্গে OH গ্রুপকে কম্বাইন করে ইউজ করা হতো Silia-nol column. তাহলে এই কালামটা কিন্তু ট্র্যাডিশনালি অনেক দিন ধরে ইউজ হয়ে আসছে, দিস কম্বিনেশন সেটআপ, যার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে নরমাল ফেজ কালাম। এরপরে কি হলো, 1980-85 এর পর থেকে আস্তে আস্তে অ্যাপ্লিকেশন অফ HPLC স্টার্ট চেঞ্জেস, অ্যাপ্লিকেশনটা চেঞ্জ হতে শুরু করলো। তখন ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট হলো। ফার্মাসিউটিক্যালস প্রোডাক্টস আর জেনারেলি মোর পোলার দ্যান দ্য ফাইটোকনস্টিটিউয়েন্ট, ওর থেকে বেশি পোলার। তাহলে কি হলো প্রবলেম, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? টেকিং মাচ মোর টাইম টু ইলিউট, নট প্রপারলি ইলিউটেড, এটসেট্রা এটসেট্রা। অনেক প্রবলেম, বেশি টাইম লাগছে, রিটেনশন টাইম বেশি হচ্ছে, ভালো করে ইলিউট হচ্ছে না। সো হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন? ভেরি সিম্পল। যখন কোনো আবিষ্কার হয়ে যায় তখন দেখবো এটা এত ইজি, এটা তো আমিও পারতাম, এটাই মনে হয়। ঠিক এখানেও তাই, সায়েন্টিস্ট কি করলো, কিছু সায়েন্টিস্ট এটা ভাবতে 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 পুরো উল্টে দিল সিস্টেমটাকে। কি হলো সিস্টেমটা? মোবাইল ফেজটাকে পোলার আর মোর পোলার করে দিল, স্টেশনারি ফেজটাকে নন পোলার আর লেস পোলার করে দিল। এখানে নন পোলার কথাটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক নয় বলে আমরা বারবার লেস পোলার কথাটা ইউজ করি। কারণ এনহেক্সেন বলো, বেনজিন বলো, তারও কিন্তু একটা পোলারিটি আছে মিনিমাম, এটাকে বলে লিস্ট পোলার সলভেন্ট, এটা বলা যেতে পারে। এই জন্য আমরা এখানে লেস পোলার কথাটা ইউজ করেছি। ইভেন আমি যদি দুটো মোবাইল ফেজ ইউজ করি, দুটোর মধ্যে যেটার সাপোজ সলভেন্ট এ মোর পোলার দেন বি, এরও পোলারিটি আছে, তাও কিন্তু সিস্টেমটাকে আমি বলবো রিভার্স ফেজ। সো দিস ইজ ওয়ান কনসেপচুয়াল থিং, এটা মনে রাখবো। এটা মনে ভেবো না যে একদম নন পোলার হলে এটাকে রিভার্স ফেজ বলা হয়, না তা নয়। যদি মোবাইল ফেজটা বেশি পোলার হয়, এটা কম পোলার হয়, তাহলে ওটাকে আমি রিভার্স ফেজ বলতে পারি। তাহলে হোয়াট হ্যাপেন, উই চেঞ্জ দ্য টোটাল সিস্টেম, আমরা পুরো উল্টে দিলাম, একদম মোবাইল ফেজটাকে পোলার করে দিলাম। তাহলে কি হবে? বিকজ ওয়াই, দ্যাট ইজ দ্য কারণটা কি না, আই থিঙ্ক ইউ অল অফ ইউ আর ভেরি মাচ ক্লিয়ার। পোলার হ্যাভিং অ্যাট্রাকশন, নন পোলার হ্যাভিং অ্যাট্রাকশন। পোলার কম্পোনেন্টকে কিন্তু অ্যাট্রাক্ট করে, আবার নন পোলারকে অ্যাট্রাক্ট করে। তাহলে
যদি মোবাইল ফেজটা পোলার হয় তাহলে পোলার কম্পোনেন্ট উইল বি ইলিউটেড ফার্স্ট, আমি যেটা চাইছিলাম করতে। সো স্টেশনারি ফেজটাকে নন পোলার করে দিলাম, তাহলে কি হলো, কালামের কম্বিনেশনটা সিলিকা প্লাস অ্যালকেন, যেটাকে বলা হচ্ছে সাইলেন্ট কালাম, আমি ওএইচ এর জায়গায় CH3 অ্যাড করে দিলাম, কাস্টমাইজ কালাম। সো এই যে তোমার আমরা একটু আগে ডিসকাস করলাম C18 or octadecyl column, ODS, popularly known as octadecyl column, very commonest, very popular HPLC column। সবাই দেখবে বেশিরভাগ জায়গাতে লেখা থাকে ODS কালাম, মানে কি octadecyl, octadecyl মানে 18। দিস ইজ তোমার দিস ইজ octyl কালাম, সরি দিস ইজ ডেসাইল কালাম। C10 যদি হয় octyl কালাম, এগুলো তোমার এই গ্রিক ওয়ার্ড থেকে এসেছে আর কি। সো C18 মিন্স octadecyl, very commonest reverse phase column because it calls silent silica plus alkane। তাহলে কি হলো জিনিসটা, আগে যে সিস্টেমটা চলছিল এটাকে বলা হলো, ওটা যেহেতু ওটা নরমাল ছিল, কনভেনশনাল ছিল, দ্যাটস ওয়াই দ্যাট ইজ নরমাল ফেজ, আর এখানে রিভার্স ফেজ, দিস ইজ রিভার্স ফেজ। এবারে মনে রাখার একটা ক্লু আমি বলে দিই, মনে রাখার চেষ্টা করবে মনে রাখার রিভার্স ফেজটা দিয়ে। কেন না, আমরা মেনলি পোলার কম্পোনেন্ট, আমার ফার্মাসিউটিক্যাল পোলার কম্পোনেন্ট পোলার ইন নেচার, আমরা এটাকে ইলিউট করি রিভার্স ফেজ দিয়ে, তাই রিভার্স ফেজের সলভেন্টটা মোর পোলার। শুধু যদি এইটুকু মনে রাখতে পারো, বাকিটা পরপর সোজা করে উল্টো করে নিলেও হয়ে যাবে। মোবাইল ফেজ যদি পোলার হয়, মোর পোলার হয়, ডেফিনেটলি স্টেশনারি ফেজ লেস পোলার, এটা হচ্ছে রিভার্স ফেজ। একটা কম্বিনেশন মনে রাখবে, বাকিটা অটোমেটিক বাই ডিফল্ট মনে থেকে যাবে, দুটোকে মনে রাখার দরকার নেই একসঙ্গে। রিভার্স ফেজটা যদি মনে রাখো, নর্মাল ফেজটা অটোমেটিক মনে রাখবে। তো এই জন্য আমি আগে লিখেছি অ্যাকচুয়ালি, আমার এখানে এটা দেওয়ার কারণ এটাই, রিভার্স ফেজটা আমরা বেশি ইউজ করি, আমার রিভার্স ফেজটা বেশি লাগে, তাই আমরা রিভার্স ফেজটাকে মনে করব, তারপরে নর্মালটা। কিন্তু অ্যাকচুয়াল সিস্টেমে যদি তুমি দেখো, কনভেনশনালি কিন্তু আগে ছিল নর্মাল, পরে এসেছে রিভার্স, এই জন্যই এটা উল্টে গেছে। এটা ছিল নর্মাল, এটাকে উল্টো দিয়েছি কম্বিনেশন, ওটা হয়ে গেছে রিভার্স। ওকে, সো দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, অনেক বইতেই ইনফরমেশনটা দেয়া নেই। ইফ ইউ নো দিস ইনফরমেশন at least clearly, I'm telling you, you will be knowing the good information about HPLC. Okay, so that's all for the day। আজকে এই পর্যন্তই রাখলাম, পরের দিন ডিটেক্টর অ্যাপ্লিকেশন আর বাকি যে পার্টগুলো আছে এটা আমরা কমপ্লিট করব। ওকে, সো এই পর্যন্ত যদি কারো কোনো ডাউট, কোনো কোশ্চেন্স থাকে, ইউ ক্যান টেল মি। No, sir, it is clear. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. It is clear, sir. ওকে, ঠিক আছে। আমি মেটেরিয়াল তোমাদেরকে যদি দরকার হয় বলবে, আমি দিয়ে দেবো। টেক্সট বুক তো আছে এমনি, চাটওয়াল সবাই দেখতে পারো, ভেরি কমন বুক, খুব ভালোভাবে লেখা আছে, তোমরা শেয়ার করতে পারো। আর যদি মেটেরিয়াল আছে একটা বানানো, যদিও ধরো ওটা বিফার্ম এমফার্ম লেভেলের, ঠিক আছে, তোমরা